हेलो एवरीवन। आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 10 रो सिलेक्टेड 80 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करबा जैसे आपन को परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन रे मोर कोर पेपर 8, 9, 10 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि। वीडियो टिको देखि नंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु जा फल आपण माने फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पीडीएफ पाइपर। यार मध्य आप पीडीएफ पाइपर। एवं आसतु शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा, देन 2 मार्किया 3 मार्किया शेष में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करवा। ओके, तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसना गार्ड चुक्तिर मूल लक्ष्य कौन बा गार्ड चुक्तिर मूल इंटेंशनटा कौन थी। वाणिज्यिक शुल्क नियंत्रण करवा, जो वाणिज्यिक टैक्स था आम कंट्रोल केमती आणवा यहाँ हूँ गार्ड चुक्तिर मूल उद्देश्य था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सार्वभौमत्व सॉवरेन शब्दटी लाटिन भाषा क्यों शब्द उद्धृत होती है हूँ सुपरनास रु उद्धृत होती। स्पेलिंग देखिए सुपरनास। नेक्स्ट क्वेश्चन जगतीकरण विरुद्ध रे डैश मसीह 1988 मसीह सॉरी जगतीकरण विरुद्ध रे डैश देश में 1988 मसीह प्रथम सामाजिक आंदोलन होता हूँ जर्मन रे। कौटी जर्मन रे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा विश्व संगठन मानकर आर्थिक नीति विरुद्ध रे क्यों मसीह पारिस्टारे G7 राष्ट्र सम्मिलन समय प्रतिवाद कर 1989 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आदि राष्ट्र माने मध्य एशिया पैसिफिक अंचल में गठित होता संगठन नाम कौन हूँ क्वाड कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 मसीह विश्व अर्थनीतिर सहभागिता और सहभागिता बढ़ावाई 20 राष्ट्र को नहीं गोष्ठी गठित कर G20 कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व संगठन मानकर आर्थिक नीति विरुद्ध रे क्यों मसीह पेरिस G7 संगठित होता है 1989 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वभौमत्व को राष्ट्र कि प्रकार क्षमता बोली कह जाता है सर्वोच्च क्षमता बोली कह जाता है क्या सार्वभौमत्व को, जहाँफल गोटे राष्ट्र निज समस्त निष्पत्ति से निजे नहीं पार। आर्थिक सामाजिक सीमा विभिन्न प्रकार निष्पत्ति से निजे नहीं पार सॉवरेनिटी, जहाँ राष्ट्र सर्वोच्च क्षमता बोली कह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रक्रिया द्वारा निबंधित राष्ट्र अर्थनीति मुक्त अर्थनीति परिणत होता है ताको डैश कह जाए, ताको अर्थनीति जगतीकरण कह जाए, इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त प्रकार अणु अस्त्रशस्त्र नियंत्रण बा ह्रास करने विश्व स्तर में सहमति प्रकाश करने को कौन कह जाए हूँ परमाणविक नियंत्रीकरण बा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। देन आम 2 मार्किया क्वेश्चन को जावा। 2 मार्किया क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची मानवीय निरापत्ता कौन, ह्यूमन सिक्योरिटीटा कौन। विश्व रे समस्त जनसाधारण को क्षुधा, रोग व्याधि, निर्यातना, दमन एवं प्राकृतिक विपर्यय रक्षा करने को मानवीय निरापत्ता कह जाए। यार मूल उद्देश्य हूँ कौन ना प्रत्येक व्यक्ति दैनंदिन जीवन को सुंदर और सावलील करने मानवीय निरापत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा G20 राष्ट्र समूह कौन हूँ विश्व अर्थनीतिर सहभागिता बढ़ावाई 20 राष्ट्र को नहीं G20 समूह गठित होता। एथिरे विकसित राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र माने सदस्यता होते। 20तम राष्ट्र भाव में स्पेन को एक अतिथि राष्ट्र मर्यादा दि जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी 20तम राष्ट्र कौ राष्ट्र को अतिथि मर्यादा दी जाता ना स्पेन को। केतोटी राष्ट्र थे ना 20 राष्ट्र। यार उद्देश्य हूँ कौन ना राष्ट्र मध्य सहभागिता बढ़ावा। प्रत्येक 2 मार्किया क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लुचिकी रही से सब ध्यान देकर देखूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आइला ना विश्व स्थानांतरण कौन, ग्लोबल शिफ्ट कौन। यार साधारणतः विश्व स्तर राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन सहित सामाजिक एवं राष्ट्र आभिमुख्यर
ନୂତନ ଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟାପକ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୋଧ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ସିଟିବିଟି କ'ଣ? ନା 1994 ମସିହାରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭାଠାରେ ଅଣଆଣବିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପକ୍ଷପାତମୂଳକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ସାଲ୍ଟ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ସାଲ୍ଟ ଟ୍ରିଟି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି 1973 ମସିହାରେ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସାଲ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାଲ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ? ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ? ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାଟ୍ କ'ଣ? ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି 1993 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ 101ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ନୂତନ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଳ୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶୁଳ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବାବେଗକୁ ଆଧାର କରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କ'ଣ? WTO କ'ଣ? 1945 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏହାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗ୍ରୀନବେଲ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନବେଲ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ କେନିଆର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହଙ୍ଗେରି ମାଥାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରୀନବେଲ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ମେଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରବାସନ ବା ଦେଶାନ୍ତର କ'ଣ? ପ୍ରବାସନ ବା ଦେଶାନ୍ତର କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 4ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଧାରଣା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ଯେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସନ ବା ଦେଶାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତି ଆହରଣ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଶାନ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। 2013 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 232 ମିଲିୟନ ପ୍ରବାସନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୂଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହମତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିବା ଶାସନ ନୀତିକୁ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ କ'ଣ? ନା ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକାବିଲାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ହେଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜାଗତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୂରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାର୍ଶନିକ ମର୍ଗେନ୍ଥାଉଙ୍କ ମତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା, ସୀମିତ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା ହେଉଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର କାରଣ। କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଏହାକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହ୍ରାସ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଏହାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ହ୍ରାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଚୁକ୍ତି, ରାଜିନାମା ଏବଂ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ହ୍ରାସ ବା ସୀମିତ ହେବା ଲାଗିପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାପକ କଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କହିଯାଉ। ଯେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଟି ଅଧିକ ଗଣ ବିଧ୍ୱଂସୀ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ହ୍ରାସ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛୁ? ନା ବିଶ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ କେତେକ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଶେଷ କରି ଜଗତୀକରଣ ଅପରିକାରିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯଥା 1988 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ନା 1999 ମସିହା G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1994 ମସିହାରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ପେନ୍ର ମାଦ୍ରିଦଠାରେ ସହରର ଜନମତ ବା ଜନ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। এটা ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠିତ କେତେକ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବାଦ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ। 1992 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲ ରାଜଧାନୀ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓଠାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 175ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ମିତବ୍ୟୟତା, ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରା ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ଉତ୍ପାଦ, ଆୟ, ନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମଦାନି ରପ୍ତାନିକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ନୀତିର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ସେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୃଦ୍ଧି, ରପ୍ତାନି ଆମଦାନି ନୀତିର ସମଷ୍ଟିଗତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜଗତୀକରଣର ଅପକାରିତା କ'ଣ? ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ବା କୌଶଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଦରିଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ
ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, କଞ୍ଚାମାଲ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାକି ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଇକୋନୋମି ଡ୍ରାଗଟା କାରଣ ହୋଇଛି। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶରୁ କୁଶଳୀ ଓ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? 1994 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନବୀୟ ବିକାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ନେଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହୁନି କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଦାର୍ଶନିକ ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ପ୍ରକାର ଐତିହ୍ୟ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବବିଭାଗ ସହିତ ଜନସମଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 10ଟି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କହିଦେବି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା IMF ଗଠନ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନାରେଟ୍ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ IMF। ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି ନା ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ସେଭରାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ 7 ମାର୍କ 7.5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର କାରଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଡିସମେରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଜାତିସଂଘ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ଉପରେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଏନ୍ ଏସେ ଆବାଉଟ୍ UN ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ।
ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ 80 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।